드리면서 끝까지 승리합시다. Let's go all the way till the 20th day and let's give God glory. 계속되는 다니엘서 우리 오늘 5장 13절부터 끝절 31절까지입니다. Chapter 5 verses beginning 13 through 31. God reigns. God rules over all the nations, all the kings. It looked like Belshazzar, the grandson of the king Nebuchadnezzar, seemed to be ruling over the kingdom of Babylon. However, it was God, and it is God, it will be God who is going to reign all over the countries. Hallelujah. So when King Belshazzar dreamed the dream, he could not understand. So Daniel was called upon. Now look at and listen very carefully. Even though he was the mighty king, he could not understand what's going on with him in his country and in the future. However, Belshazzar, and today's scripture 14 clearly says that in him there is the Spirit of Holy God. And as a result, Daniel has, first of all, insight. Now, I already mentioned about this. When the Spirit of God falls upon us, we shall receive the power of insight. And Daniel had intelligent and outstanding wisdom. With this God's Spirit, he could interpret what's going on in the entire world. Now when we read 1 Corinthians chapter 2 verse 15, only the spiritual person can understand and judge the entire world, and that person himself will not be judged by this entire world. We don't need to be interpreted by the word. We don't need to be controlled by the word. We don't need to be looked down upon by the word. We can judge the word. We can interpret the word. Only the spiritual people with God's power, we can judge and we can interpret. We can control, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hallelujah. And what in the word the result? Belshazzar was called upon by king, and he interpreted his dream. And it was very simple. King, God has given you all the power. Especially in this portion of the scripture, the Bible used the sovereign power. God has given you the sovereignty, the almighty power, all kinds of splendor. But the sin of the king was very simple. However, it is very clear. God has called you as a steward, but King Belshazzar, you used God's given gift for your own pleasure. That's your sin. You heard the story what happened to your grandpa, King Nebuchadnezzar, and he became insane, and he was crazy as the result of disobeying God. And King Belshazzar, you knew that, and you already understood that. And today's scripture says that even though you know what happened, even though you know God ruled over this country, you knew everything, but you deliberately, now this is the core of the message today, you deliberately disobey God. That is your sin. The book of James chapter 4, the last verse clearly says that if you know what is good and if you do not put that into practice, that is your sin. King Belshazzar was called by God as a steward. You and I are called by God as a steward. That God has given you and me all kinds of gifts, all kinds of power, all kinds of intelligence and wisdom and insight and foresight, and we know that very well. And deliberately
go against God's plan, that is a deadly sin. What in the world is the result of disobedience of that king Belshazzar? God appeared to him with hands, just fingers. And he wrote down his message on the wall. And we all know that King Belshazzar was shaken from the bottom. Mene mene tekel, mene mene tekel. When we read 25th verse, mene mene tekel parsin, that means God has numbered the days of your reign and brought it to the end. Tekel means you have been weighed on the scales and found wanting. Perez means your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. And what in the world is the result? On that night, Daniel was lifted up to the third highest ranking government officer. He was in the bottom, and God raised him from the uttermost to the uttermost. What happened to the King Belshazzar? He was on the highest throne, but on that night he was slain to death. Bible clearly tells us that 1 Samuel chapter 2 verse 30, if you respect and honor God, then God is going to honor you. If you despise God, then you are going to be disdained. Galatians chapter 6 verse 7 clearly also says that whatever you sow today, you are going to reap it tomorrow. This is the core of the message for today. You know God's will. Please don't deliberately go against it. That's a deadly sin. What in the world is the result? If you honor God, God is going to honor you tomorrow. If you sow good things today, then you are going to reap great things in your future. May the Lord bless you with this message this morning. 할렐루야. 우리 오늘 하나님의 말씀은 너무 심플합니다. 우리 왕이었지만 자기가 꾼 꿈도 해석이 안 되는 거예요. 여러분, 우리가 인생을 살면서 나의 삶이 해석이 안 된다면 이것처럼 불행한 것이 없어요. 하나님이 왜 나를 태평양 건너서 미국 땅에 보내주시고 이번에 왜 특세기간 동안에 이 자리에 오게 하셔서 이 다니엘서에 있는 말씀을 나에게 주셨는가? 하나님의 말씀을 들으면서도 나의 인생의 의미가 해석이 되지 아니하고 나의 자녀들의 삶에 지금 어떤 일이 일어나고 있는가? 내가 이렇게 살면 내 결과가 내일 어떻게 될 것인가? 이런 것이 깨달아지지 아니하는 인생은 참 안타까운 인생입니다. 벨사살 왕이 세상의 권력은 다 가지고 있었는데 꿈 하나도 해석을 못하는 거예요. 느부갓네살 왕은 벨사살의 할아버지였습니다. 벨사살은 느부갓네살 왕 자기 할아버지의 삶에 일어났던 일을 다 알고 있었음에도 불구하고 정말 너무 마음을 강팍하게 해서 어제 저희들이 들은 대로 오히려 그 마음에 두려움이 커요. 여러분, 제가 32,828번째 하는 간증입니다만 제가 8년 동안 하나님을 떠나서 살 때 낚시터를 전전하면서 살았는데 교회 안 가려고, 그래서 하나님에게서 멀어지고 내가 다른 것은 되어도 목사는 내가 되지 말아야 되겠다. 왜 내가 그 고통의 길, 가난한 길을 가야 되느냐. 그래서 내가 교회를 안 가기 위해서 매주 토요일 날만 되면 낚시 가방 짊어지고 낚시터에 가서 이제 교회 안 가니까 너무 편하다 이제. 그리고서 고기와 더불어 노는 세월을 8년을 지냈는데 낚시터에 막 바람이 불고 천둥 번개가 치면은요 정말 내 마음속에 깊은 영혼 속에서 나 자신도 모르게 소리가 툭 튀어나오는 것이, 내가 이렇게 살다가는 정말 어느 날 벼락 맞아 죽지 내가. 여러분, 벨사살 왕이 왜 이렇게 많은 사람 앞에서 알코올릭, 술 중독자가 될 때까지 감각이 없는 삶을 살았는가? 그의 영혼 깊숙한 곳에 하나님을 떠난 것에 대한 두려움이 있었습니다. 이대로 살다가는 내가 잘못되지. 그러니까 그 두려움을 자꾸 없애기 위해서 자꾸 술을 먹는 거예요. 오늘날 많은 사람들이 그 영혼의 깊숙한 곳에 두려움이 있습니다. 하나님의 뜻대로 살지 못한 두려움이 있고, 하나님에게서 멀어지고 하나님에게서 떠났다고 하는 두려움이 깊을수록 우리의 삶은 자꾸 다른 방향으로, 어제도
우리가 심리학적으로도 말씀드렸습니다만 공격적으로 나오든지 방어적으로 나오든지 나오는 거예요. 그 두려움이 깊었던 벨사살이 꿈을 꿨는데 하나님의 손가락이 나타나서, 손이 나타나서, 그리고 벽에다가 막 쓰는데, 오늘 본문 말씀에 보면 어제도 나왔던 본문 말씀인데, 하나님의 손이 쓰는 몇 글자를 보고서도 넓적다리가 녹는 듯하고 뼈마디가 녹는 듯해서 힘이 쫙 빠지며 죽은 사람 방불한 그러한 형편에 처한 것을 봅니다. 여러분, 잠언서에서 말씀하시기를 하나님을 떠난 사람에게는요 자기의 두려워하는 것이 어느 날 갑자기 임한다고 그랬어요. 하나님의 마음을 기쁘게 하고 사는 사람들에게는요 자기의 원하는 소원들이 응답받게 되리라. 악인에게는 두려워하는 것이 불의에 임하지만은 의인에게는 평상시에 기도하고 꿈꾸고 바라고 소원하던 것들이 응답받게 되느니라. 벨사살 왕이요 자기의 삶에 이런 일이 일어나리라고 어떻게 생각을 했어요? 저와 여러분들의 삶에 갑자기 어떤 일이 닥치는 거 많이 체험하고 삽니다. 여러분, 저희들이 이 말씀을 들으면서 벨사살 왕에게 일어났던 일이라고 생각하지 마시고 나에게 주시는 메시지라고 우리가 경성하며 받게 되는 아침이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자기의 인생이 해결이 안 되는 거예요. 꿈을 하나 꿨는데도 이것 때문에 살 맛도 없어지는 거예요. 무명이었던, 나타나지 아니하였던 다니엘, 이때의 나이가 한 80여 세가 넘었다고 학자들이 얘기를 하는데, 다니엘이 불림받아서 왕궁으로 들어옵니다. 왕이 세상을 다스리는 것 같았으나 이 벨사살 왕이 다니엘을 불러서 한 말이 오늘 본문 말씀에 몇 절에 기록이 되어 있습니까? 14절에 기록이 되어 있습니다. 내가 너를 부른 것은 다른 것이 아니고 내 속에는 거룩한 신들의 영이 있다는 말을 들었느니라. 내 속에 있는 거룩한 신들의 영이 너에게 준 것은 명철을 주었다. 여기 명철이라고 번역된 단어가 인사이트입니다. 통찰력입니다. 너는 이 세상에 일어나고 있는 일을 하나님의 영으로 말미암아 다 안다고 내가 소문을 들었다. 너에게는 그 다음에 총명이 있다. 총명이라고 하는 것은 intelligence라고 되어 있습니다. 너에게는 총명이 있고 outstanding wisdom, 비상한 지혜가 있다. 일반 지혜도 아니고 비상한 지혜가 있어서 내가 지금 일어나고 있는 일들을 알 뿐만이 아니라 앞으로 일어날 일, 나에게 임한 일까지도 너는 알게 되는 하나님의 영이 내게 있는 줄을 내가 알았기에 너를 불렀느니라. 거꾸로 말하면 다니엘에게 하나님의 영이 없었으면 다니엘이 불림받을 일이 없습니다. 저와 여러분들이 하나님의 성령의 충만함을 받으면 통찰력과 예견력이 있기 때문에 세상이 우리에게 물어올 것입니다. 세상이 우리를 부를 것입니다. 우리가 대통령도 국회의원도 이런 많은 사람들이 있지만 그들의 지혜를 가지고 세상을 다스리는 것이 아니라 천하 만물을 지으시고 오늘 또 주관하시고 오늘 또 개입하시고 오늘 또 간섭하시는 하나님이 전 세계와 우주 만물과 이 미국과 우리 안디옥 교회와 여러분의 가정과 여러분의 심령도 다스리고 계신 줄로 믿습니다. 그분이 우리의 삶의 불림을 받아야 돼. 다니엘이 불림을 받은 것이 아니라 다니엘을 통하여서 역사하고 계시는 하나님이 왕의 초청을 받아 왕궁 속에 들어가 개입하시는 모습을 눈으로 보는 거예요. 하나님이 다스리고 계신 줄로 믿습니다. 하나님이 다스리는 방법은 하나님의 영의 충만함을 받은, 하나님의 영의 다스림을 받는 종들을 통하여 하나님은 오늘 또 다스리고 계십니다. 신약의 고린도전서 2장과 3장을 다시 복습합니다. 제가 설교를 여러분들한테 뭐 수도 없이 하는데 사실 호목사 설교를 들으면요 새로운 것도 아무것도 없어. 호목사 설교를 들으면 별것도 아니에요. 가만히 보면은 막 특별한 것도 없어. 그냥 성경에 있는 말씀을 어제 한 말씀 또 하고 오늘 한 말씀 나 내일도 또 할 겁니다. 여러분, 왜 그러냐면 우리가 자꾸 잊어버려. 그래서 자꾸 반복해서 들어야 돼요. 사람은 세 종류가 있다고 성경은 말씀을 확실하게 했습니다. 고린도전서 2장 14절, 첫 번째 종류의 사람은 푸시키코스가 있다. 푸시키코스라고 하는 헬라어 단어가 우리 한글 성경에 번역이 되어서 기록된 것이 육에 속한 사람이다. 육에 속한 사람은 푸시키코스다.
푸시키코스는 그래서 소련 사람 이름이 아니라고 제가 늘 얘기를 했습니다. 푸시키코스는 성경에 육에 속한 사람이다. 첫 번째 종류의 사람은 육에 속한 사람, 엄마 뱃속에서 육적으로 태어만 났지 영으로 거듭나지를 못한 사람이다. 본어게인하지 못한 사람이다. 중생하지 못한 사람이다. 교회에 몸은 왔다 갔다는 했지만 하나님의 성령으로 다시 거듭남이 없었던 사람이기에 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 신령한 것은 오직 신령한 것이 분별하는데 영으로 거듭나지 않았기 때문에 그런 육적으로만 난 사람은, 본어게인하지 아니한 사람은 하나님의 말씀을 들어도 이게 무슨 말씀인지 깨달아지지도 아니하고, 첫 번째. 두 번째, 하나님의 말씀 설교를 들으면서 아유 저렇게 미련한 말을 내가 들어야 되느냐, 깨달아지지도 아니하고 하나님의 말씀이 미련하게 보이는 사람은 영의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이 마음에 와 닿지 않습니다. 그래서 푸시키코스라고 하는 첫 번째 육신으로만 태어난 사람을 말하고, 두 번째 고린도전서 3장 1절에 가면 사르키노스라고 하는 헬라어 단어를 통하여 번역이 된 사람이 육신에 속한 사람이다. 육에 속한 사람과 육신에 속한 사람은 동과 서가 다르듯 다른 것입니다. 신자 하나가 있고 없는 것이 이렇게 의미가 다릅니다. 푸시키코스에서 사르키노스로 단어의 뜻 자체가 다릅니다. 육신에 속한 사람은 중생은 하였으나 성령으로 말미암아 거듭은 났으나 아직 젖이나 먹고 있는 어린아이와 같아서, 젖이나 먹고 있는 어린아이가 분명히 태어난 사람이지요. 분명히 성령으로 거듭은 났는데 아직 어린아이와 같아서 본능이 다스리고 정말 정욕이 다스리고 자기 멋대로 살아가는 사람이다. 젖이나 먹고 딱딱한 음식과 고기를 씹지 못하는, 다시 말씀드리면 자기가 마음에 드는 것만 쏙쏙 골라 먹고 자기가 마음에 안 드는 것은 절대 행하지도 아니하고 받지도 아니하는, 거듭은 났으나 아직 영적으로 어린아이와 같은 사람을 육신에 속한 사람이다. 그런데 3장 1절에 보면은 영에 속한 사람이 있다. 푸뉴마티코스, 성령으로 거듭나서 성령으로 충만한 성숙한 하나님의 종들이 있다. 할렐루야. 저가 그런 사람이 되기를 소원하는 거예요. 저와 여러분들이 이 교회 나와서 신앙생활하고 특세 20일, 이거 다른 사람이 보면 정신 나간 것이지. 예? 여러분, 필라델피아가 이렇게 작은 도시에서 우리가 살고 있으니까 그렇지, LA 같은 데 가면은 우리 지금 이 정도 나온 숫자는 LA에 가면 한 3,000명이 나온 숫자입니다. 이게 지금 필라델피아가 지금 여러분은 잘 모르시지만 이 새벽마다 이게 막 먼지가 일어나고 막 역사가 일어나고 막 난리가 일어나는 거예요. 여러분, 난리를 일으키고 여기까지 오셔서 졸다가 가시면 되겠어요? 성령의 충만함을 받는 이 새벽이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성령의 충만함을 받는 성숙한 아들을 또 복습합니다. 테크나라 하지 아니하고 휘오스라 한다. 휘오스는 마태복음 5장 9절, 우리 주님께서 하신 말씀, 하나님의 영의 충만함을 받은 사람이 하나님의 아들이라 일컬음을 받는데, 화평케 하는 자는 복이 있나니 저들이 하나님의 성숙한 영에 속한 휘오스라 불림을 받게 되느니라. 그러니까 교회 안에서도요, 우리가 마음이 안 맞는 일이 있을 수도 있지요. 성도와 성도 간에 마찰이 있을 수도 있고 마음이 나뉠 수도 있고, 아이 하다못해 부부간에 살면서도 우리가 마음이 나뉘어질 때가 있는데 하물며 사람이 많이 모인 곳에서 그런 일이 없겠어요? 그런데 휘오스, 하나님의 성령의 다스림을 받는 사람이 있다면요, 그 한 사람 때문에 나뉘어졌던 목장이 하나가 됩니다. 여러분, 나뉘어졌던 교구도 하나가 되고요, 마음이 나뉘어졌던 교회도 휘오스 한 사람만 있으면, 영에 속한 사람 한 사람만 있으면 성령님의 다스림을 받는 화평케 하는 자가 테크나가 아니라 휘오스요, 성령의 다스림을 받는 하나님의 성숙한 아들이니라. 할렐루야. 아이고, 로마서 8장 14절 말씀 가보세요. 사도 바울이 똑같은 말씀을 합니다. 예수 믿고 구원받았다고 다 하나님의 아들인 것은 분명하지만 성숙한 하나님의 자녀가 누구냐, 영향력을 끼치는 하나님의 자녀가 누구냐, 본능대로 이 정력대로 태어났는데 어린아이처럼 막
학대가정 부리고 성질 내고 자기 기분에 안 맞으면 집어내 던지고 그러는 거듭난 것은 분명하지요. 천국에 가는 것은 분명하지요. 다 충성했어요. 그러나 하는 짓을 보면은 이거는 5살 먹은 애들이 하는 짓이야. 아니 그 선을 못 넘어가. 하나님의 영으로 충만을 받았다면 그 정도의 자존심, 그 정도의 체면, 그 정도의 마음 상한 것쯤은 이제는 누르고 정복하고 다스리고 사는 하나님의 영으로 인도함을 받는 자들이 휘어쓰여 성숙한 하나님의 아들이니라. 이런 분들 몇 분만 있으면요 교회는 든든히 서갑니다. 저는 비웃장 맞추기 위해서 하는 말이 아니라 우리 안디옥 교회를 향해서만 하는 말이 아니라 이 메시지가 지금 전 세계 동영상으로 우리 선교주마다 전 세계에 퍼져나갈 것인데 어느 곳에서 여러분들이 살고 있든지 간에 나의 삶이 우리 하나님의 성령으로 충만함을 받았다고 하는 것은 여기 다니엘이 하나님의 영의 충만함을 받으니까 그 다니엘을 통하여 역사하시는 하나님의 절대 주권의 능력이 나타나서 왕도 다스리고 나라도 다스리는 하나님의 도구가 되었듯이. 할렐루야. 거꾸로 깨지는 교회, 문제 있는 교회는 다른 거 아무것도 아니에요. 여러분 성경 말씀 그대로 영적으로 분별하면은요, 여러분 3D 영화 하는 거 있지요. 가서 그 안경을 딱 쓰면은요 다른 사람이 못 보는 거 다 보입니다. 그 보이는 것이 역사가 나타나는 거예요. 깨지고 부서지고 막 분열이 일어나고 막 어린아이처럼 갑자기 잘 놀다가 막 책 집어던지고 막 집어던지고 막 그러는 어린아이들 있잖아요. 왜 그래요? 거듭은 났어요. 중생은 했어요. 그러나 그분의 인생은 아직도 자기가 다스리고 있지 성령이 충만함으로 하나님의 영이 붙잡아가지고 너는 그렇게 해도 내가 원하는 대로 하거라. 자기의 고집, 자기의 자존심, 자기의 계획, 자기의 방향 이것까지도 포기하고 하나님에게 절대 주권자에게 맡기고 사는 사람을 우리는 영에 속한 사람이라. 우리 모두가 그런 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 사도 바울을 보세요. 그의 모든 정성, 모든 계획 다 해가지고 내가 이제는 아시아에 가서 복음을 전하리라. 우리는 그렇게 계획하고 살잖아요. 성령이 가라사대 너가 아시아에 가려고 계획했어도 성령이 금한다. 거기 가지 말아라. 그러니까 사도 바울이 거기에서 180도 방향 전환을 자기의 계획 다 바꿔버립니다. 하나님의 영으로 인도함을 받습니다. 하나님이 기뻐하시는 대로 내가 계획했던 것까지 다 포기하고서 그의 발걸음을 아시아로 가던 발걸음을 마게도냐로 빌립보 성으로 유럽으로 하나님의 영으로 인도함을 받았더니 그 한 사람, 하나님의 영으로 인도함을 받은 그 한 사람이 로마 나라 전체를 복음화시키고 유럽 전체를 복음화시키는 오늘 다니엘서에 나온 다니엘처럼 나라 전체를 이끌고 통치했던 하나님의 능력의 종이 되는 거예요. 할렐루야. 나의 삶을 누가 무엇이 다스립니까? 하나님의 성령이 다스리십니까? 아니면 아직도 내가 다스리고 있습니다. 가장 높은 자리에서 내가 좀 내려와서 책은 우리가 얼마나 많이 읽습니까? 설교는 얼마나 많이 듣습니까? 성경을 얼마나 많이 읽습니까? 눈만 귀만 갖지 마시고 오늘 이 특세, 오늘 이 새벽에 다 그 자리에서 내려오시고 가장 높은 보좌에 주님을 올려드리시고 주님의 명령에 순종해서 사는 영에 속한 사람, 푸시키코스도 아니고 사르키노스도 아닌 프리마티코스, 신령한 사람은 고린도전서 2장 15절 말씀 세상에 판단받지 아니하고 세상을 판단하느니라. 세상에 다스림을 받지 아니하고 세상을 다스리며 사느니라. 다니엘이 비록 포로로 바벨론의 나라에 끌려가서 왕권 밑에 다스림을 받고 있는 사람 같았으나 왕이 나중에 그를 불러 너에게 임한 하나님의 영의 말씀을 내게 들려달라고. 우리 다니엘 이렇게 불림을 받았듯이 아픔이 있고 고통이 있고 슬픔이 있는 곳에, 해결하지 못한 문제가 있는 곳에 안디옥 교회 집사님 부르면 해결 끝나. 이런 문제 있으면 우리 권사님 한번 불러. 권사님 불러서 기도 한번 받으면은 이 문제 다 끝나버려. 안디옥 교회 장로님 부르면은
우리 나라와 민족도 살아갈 수가 있어. 오늘 이 시대에 다니엘들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다니엘이 다니엘 된 것은, 사도 바울이 바울 된 것은, 호목사가 호목사 된 것은, 여러분이 여러분 된 것은 내가 한 것이 아니요 내 속에 역사하는 하나님의 거룩하신 영들, 그를 통하여 나타나는 인사이트와 인텔리전스와 아웃스탠딩한 위즈덤이 나라도 다스리고 세계도 다스리고 나의 마음도 다스리고 우리의 교회도 다스릴 하나님의 나라가 임하게 될 줄로 믿습니다. 멋있잖아요. 이왕 사는 인생 이렇게 살아야지. 이왕 사는 인생 평강의 도구가 되어 살아야지. 이왕 사는 인생 하나님의 나라가 임재하는 도구가 되어 살아야지. 왜 마귀와 사탄의 도구가 되어서 살겠느냐는 거예요. 사탄아, 마귀야, 내게서 떠날지어다. 내게서 물러갈지어다. 악령의 세력은 다 떠날지어다. 할렐루야. 여러분, 평강의 도구가 되시는 하나님의 영에 충만한 다니엘 같은 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 다니엘이 딱 풀림을 받았잖아요. 그래서 왕이 꾼 꿈을 해석을 해주잖아요. 그 왕이 꾼 꿈을 해석을 해주기 전에 18절부터 다니엘이 추억을 더듬어서 왕으로 말미암아 기억을 새롭게 합니다. 여러분, 이 말씀이 얼마나 우리에게 주시는 메시지가 큰 줄 아세요? 여러분이 시험을 당했을 때에는 뒤를 한번 돌아보세요. 하나님이 우리에게 주셨던 은혜와 은총이 얼마나 컸었는가를 한번 뒤돌아보세요. 그래서 18절부터 우리 다니엘이 벨사살 왕에게 그의 할아버지에 대한 얘기를 들려줍니다. 왕이요, 왕의 할아버지 느부갓네살 왕, 하나님께서 그 할아버지에게 천하만국을 다스리시는 절대 전권을 다 주셔서 그 왕에게 모든 세계를 통치하게 하셨지 않습니까? 그랬더니 왕이요, 왕의 할아버지가 어떻게 하시는 줄 아세요? 하나님이 그렇게 모든 것을 주셨으면 겸손해야 될 텐데 스스로 높였습니다. 그리고 하나님을 떠나서 살았습니다. 그랬더니 왕이요, 여러분, 우리가 나에게 주시는 말씀으로 받자는 거요. 왕이요, 그랬더니 무슨 결과가 생겼습니까? 왕의 할아버지가요, 소처럼 풀먹고요, 잔디에 밖에서 자다가 이슬에 젖어버리고요, 완전히 짐승처럼 살았지 않습니까? 우리가 며칠 전에 나눴던 메시지 아닙니까? 하나님을 떠나서 하나님이 주신 우리의 모든 것을 잘못 쓰고 나를 위해서 쓸 때는 우리의 삶이 짐승처럼 돼버려. 아주 돼지우리 속에 가서 갇혀진 사람처럼 살아. 옷 잘 입었어요, 공부 많이 했어요, 겉으로는 멋있게 보여요. 그러나 삶이 악한 짐승처럼 살게 될 때가 우리의 삶에 있었잖아요. 주님이 나의 삶을 다스리지 않았을 때 우리가 어떻게 하고 살았습니까? 부부가 여러분 어떻게 하고 살았습니까? 부부가 집어 던지면서 싸우지는 않았습니까? 부부가 막 이혼한다고 막 난리피고, 그 부부가 싸움했던 그때를 한번 뒤돌아보세요. 이게 사람인가 짐승인가? 이게 짐승이지. 에? 왕이요, 왕의 할아버지가 짐승처럼 살았더랬어요. 오늘 18절부터 쭉 말씀하십니다. 22절, 자, 이렇게 옛날을 다 생각하게 하더니 22절 아주 핵심된 마음을 땅 하고 떠뜨리는데, 22절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 벨사살이요, 왕이요. 왕이 몰랐더라면 얘기는 또 달라. 왕이 다 알면서도 뻔히 암시롱, 뻔히 알면서도 아주 의도적으로, 여러분, 자식이 부모의 뜻을 알면서도 막 배반할 때가 있거든요. 막 거슬러 올라가 가지고 아주 막 부모의 마음을 아프게 하는 것을 골라서 아이들의 마음이 강팍해지고, 여러분, 제가 아이들 얘기하는 거예요. 우리의 마음이 강팍해지면요, 뻔히 알아. 이거는 나쁜 길이라고 하는 것을 뻔히 알고, 이거는 잘못된 길이라고 하는 것을 뻔히 알면서도 그냥 나가는 거예요. 왕이요, 왕은 지금 왕이 살 수가 없는 죄를 저지르고 있는데, 몰라서 한 것은 로마서에도 신약이 구약을 해석해 주고 있어요. 율법이 없던 시대에 하나님의 뜻을 몰랐던 시대에 지었던 죄는 하나님께서 다른 방법으로 해결하는 방법이 있어요. 그런데 여러분, 알고서 지은 죄는 이게 문제가 심각해요. 뻔히 알면서. 어떻게 왕의 할아버지 때부터 쭉 내려온 그 역사를 다 알면서도 그렇게 하나님의 마음을 아프게 하는
알면서 하는 죄를 저질릅니까? 신약에서 해석된 것이 우리 야고보서 4장 17절의 말씀입니다. 여러분들이 무엇이 선인지 악인지 구별할 줄 알고 선인 줄 뻔히 알면서도 이것을 거역하고 행하지 아니하는 것이 하나님의 마음을 아프게 하는 죄입니다. 우리는 죄하면은 무슨 술 먹고 이런 밖에 있는 거 그런 거 얘기를 하는데요. 그 밖에 있는 것이 아니라 우리가 뻔히 이렇게 하면은 안 되지. 마음속에 벌써 알면서도 짓는 죄, 그 죄의 결과가 무엇인지를 성경을 통해서 오늘 이 새벽에 보는 거예요. 오늘 저와 여러분들이 뻔히 알고 있었던 거 그냥 계속하고 있었던 것 있으면요, 오늘 이 새벽에 아주 피어리도 찍어버리고 하나님의 말씀의 칼로 수술해서 막 다 도려내버리고 여기서 해결받지 아니하면은요 안 돼요. 이거 여기서 있는 저부터 우리 모두가 오늘 이 새벽에 말씀의 칼로 수술받는 새벽이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째 23절 같이 읽겠습니다. 시작. 도리어 스스로 높여서 하늘의 주제를 거역하고 그 전 기명을 왕의 앞으로 가져다가 왕과 귀인들과 왕후들과 빈궁들이 다 그것으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 동, 철과 목속으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라. 두 번째 벨사살 왕이 돌이킬 수 없는 죄. 참 이것을 참 이게 구약 참 설교하기가 힘들어요. 신약에서는 나중에 말씀을 드리겠지만 아무튼 뻔히 알면서도 두 번째 무슨 죄를 저질렀느냐. 예루살렘에서 나보니도스 자기의 아버지 그때로부터 가져왔던 성전에 있었던 기명들을 다 뺏어서 자기들이 섬기는 신전에다 갖다 두었어요. 그걸 다 가져오게 합니다. 우리 하나님께 예배드리기 위해서 하나님의 전에 빛이 되어 있던 금, 은, 그릇들을 다 가지고 와서 거기에다가 술을 따라 가지고 1,000명 수도 없는 사람들을 다 마시게 한 사람이 벨사살 왕입니다. 주시는 메시지가 무엇입니까? 벨사살 왕이 청지기의 사명을 잘못 감당했어요. 하나님이 우리에게 하나님의 영광을 위해서 건강 주셨고, 하나님이 우리에게 하나님의 영광을 위해서 사업도 주셨고, 하나님이 우리에게 하나님의 영광을 위해서 쓰라고 재물 얻는 능력도 주셨고, 하나님이 우리에게 각종 은사를 주셨는데 하나님의 영광을 위해서 쓰라고 준 그 금, 은, 기명을 가지고 자기 자신의 육체의 쾌락과 마귀가 사탄이 기뻐하는 일을 잘못 저질른, 뻔히 알면서 잘못 저질른 벨사살 왕의 죄는 청지기직의 사명을 고의로 거부한 것입니다. 우리가 받은 모든 것은 하나님이 하나님의 영광을 위해서 쓰라고 주신 것인 줄로 믿습니다. 메네메네 내 시대는 끝났다. 두 번째, 대겔 왕이 저울에 달려서 부족함이 배었다 함이요. 이제는 왕이 근수가 이제 하나님이 재보니까 도저히 그릇이 안 되는 거예요. 도저히 이거 가지고서는 하나님의 영광이 나타나지 않겠어. 세 번째, 그래서 결과가 뭐라 그랬어요? 우바르신 베레스는 왕의 나라가 나누어서 메대와 바사 사람에게 준바되었다 하면, 제가 그냥 그대로 말씀드리잖아요. 하나님이 내게 주신 지혜, 내가 하나님의 영광을 위해서 사용하지 아니하고 물질 사용하지 아니하면은 그거 하나님께서 딱 들어서 할 만한 사람의 손으로 옮겨줍니다. 그러면은 메대와 바사가 한번 하거라. 너한테 그렇게 기회를 주셨어도 안 하는구나. 그러면 다른 사람을 해야지. 사랑하시는 성도 여러분, 저와 여러분들 한평생 두 번 사는 거 아니에요. 오늘이요, 내일 못 살아요. 오늘은 오늘밖에 못 살아요. 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라고 하는 말도 있는데요, 오늘 할 거 안 하면 내일 할 수 있을 것 같아? 아니, 오늘은 오늘로서 끝나는 거예요. 오늘 내가 사랑하지 않으면 내일 사랑 못해요. 오늘 내가 베풀지 않으면 내일 사랑 못 베풀지도 몰라요. 오늘 내가 하나님이 주신 시간 정말 엉뚱한 데 보내는 것이 아니라 남을 위하여 하나님의 영광을 위하여 오늘 내놓지 않으면 내일은 그 시간 내놓고 싶어도 한 번 지나간 시간은 다시 거둘 수가 없고, 한 번 지나가진 기회는 다시 받을 수가 없어서 오늘 이 시간이 중요한 거예요. 결과는 어떻게 됐습니까? 메대와 바사에게 나누어져서 62세 된 메대 나라의 다리오 왕이 갑작스럽게 침공해 와서 우리 벨사살 왕은 그날 죽임을 당하고,
그 꿈을 해석했던 다니엘은 80이 넘은 노인네가 그 나라의 세 번째 높은 사람으로 하나님의 손에 높임을 받게 됩니다. 사무엘상 2장 30절, 나를 존귀히 여기는 자를 내가 존귀히 여길 것이고 나를 무시하는 자는 내가 경멸하여 버리리라. 여러분, 우리 안디옥 교회 저와 여러분 모두는 한 분도 주님의 손에서 버림받지 마시고 한 분도 기회 잃지 마시고, 우리도 별 볼 일 없는 이민자 같았으나 하나님의 손에서 높임을 받고 쓰임을 받는 하나님의 신실한 청지기들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간에 다 일어나셔서 우리 하나님 앞에 합심해서 기도합니다. 오늘 이 새벽에도 우리 주님 앞에 회개하며 기도하십시다. 하나님, 내가 하나님